મુંબઈમાં ચાલી રહેલ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદની બેઠકમાં ભારતે આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયની સામે મુંબઈમાં થયેલા 26/11ના હુમલામાં પાકિસ્તાની કનેક્શનનો ખુલાસો કર્યો છે। દેશ વિદેશના પ્રતિનિધિઓની સામે ઓડિયો ક્લિપ સંભળાવી કે જેમાં પાકિસ્તાની આતંકી અને 26/11નું ષડયંત્ર રચનાર સાજિદ મીર ફોન પર આતંકીઓને નિર્દેશ આપી રહ્યો છે અને કહી રહ્યો છે કે જ્યાં પણ મૂવમેન્ટ દેખાય છે, જ્યાં પણ લોકો હોય ત્યાં ફાયર કરો। સાજિદ મીર આ નિર્દેશ ફોન પર ચાબડ હાઉસમાં હાજર આતંકીઓને આપી રહ્યો હતો। ઓડિયોમાં આતંકવાદી સાજિદ મુંબઈના ચાબડ હાઉસ એટલે કે નરીમન હાઉસમાં હાજર આતંકવાદીઓને ફોન પર કહી રહ્યો હતો, જ્યાં પણ તમે હિલચાલ જુઓ છો ત્યાં કોઈ પણ ટેરર પર ચાલતું હોય તો કોઈ આવી રહ્યું હોય તો ફાયર કરવા જણાવ્યું હતું। તેને ખબર નથી કે ત્યાં શું થઈ રહ્યું છે। સાજિદ મીરને જવાબ આપતા ફોન પર અન્ય એક આતંકવાદ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું અને ખાતરી આપવામાં આવી કે યુએનએસસીની કાઉન્ટર ટેરરિઝમ કમિટીની આ બેઠક મુંબઈની એજ તાજ પેલેસ હોટલમાં થઈ, જેમાં 26/11ના હુમલામાં આતંકવાદીઓએ નિશાન બનાવ્યું હતું। આ પ્રસંગે વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરે કહ્યું કે 26/11નો હુમલો માત્ર મુંબઈ પર જ નહીં પરંતુ આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાય પર હતો। They just not just pointed out, they have a very valid reasons and the all the collective data which shows them that this is from a particular base. Maybe they've come from that side, been trained somewhere else. So everything has been given. So that's called neighboring countries. That's the reason they've not pointed out any name but the neighboring countries. Are you hopeful that this will change something in coming days? See, definitely yes, because this is not only the platform where they're just showing the terrorism happening and is coming from. They're also showing the reasons why, and what the terrorism require is first of all the money. पाकिस्तान में ही है जो आतंकवाद को पाल के रखते हैं, बट वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उन्होंने आतंकवाद सिर्फ बढ़ाया है, कभी खत्म करने के लिए कोई एक्शन लिया नहीं गया। आज तक हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कहीं सबूत दिया, कहीं प्रूफ दिया, बट वो आज तक एक्सेप्ट नहीं करते कि आतंकवाद उन्होंने ही भेजा था। उनके देश से ही 10 आतंकवादी हमारे शहर में आए थे, वो आज तक एक्सेप्ट नहीं करते। इतने बड़े मंच पे दुनिया के कई बड़े देश एक साथ आए, तो लगता है कि चीजें यहाँ से बदलेंगी, आतंकवाद पे लगाम लगाने के लिए दुनिया और ज्यादा एकजुट होकर ज्यादा कमिटेड रहेगी। बदलनी चाहिए, बदलने लगने से नहीं, बदलना ही चाहिए, मेरे लगने से नहीं। ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का एक अधिकार है कि इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ना। मैं तो अपील कर सकती हूँ कि इसके खिलाफ आप लड़िए, और मैं एक ऑफिसर बनने का अपना सपना देख सकती हूँ कि एक आतंकवाद को खत्म करने के लिए। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ હરિયાણાના સૂરજકુંડમાં ચિંતન શિબિરને સંબોધન કરતા કહ્યું કે સમગ્ર કાયદો અને વ્યવસ્થાનું વિશ્વસનીય હોવું ખૂબ જ જરૂરી છે। જનતામાં તેમની શું ધારણા છે તે પણ જાણવું ખૂબ જરૂરી છે, જેના માટે સ્માર્ટ કાયદો, સ્માર્ટ વ્યવસ્થા માટે સ્માર્ટ ટેકનોલોજી ખૂબ જ જરૂરી છે। દેશના દરેક નાગરિકની, દરેક પરિવારની શક્તિ વધશે। સાથે સાથે પંચ પ્રાણ સુશાસન માટે માર્ગદર્શક બળ હોવું જોઈએ। આગામી 25 વર્ષમાં અમૃતપીઠના નિર્માણ માટે રહેશે। અમૃતપીઠ પંચપ્રાણના સંકલ્પોને આત્મસાત કરીને બનાવવામાં આવશે, જેને લીધે એક વિકસિત ભારતનું નિર્માણ થશે। પીએમ મોદીએ વધુમાં કહ્યું કે બંધારણમાં ભલે કાયદો અને વ્યવસ્થા રાજ્યોની જવાબદારી છે, પરંતુ તેઓ દેશની એકતા અને અખંડિતતા સાથે સમાન રીતે જોડાયેલા છે। કાયદો અને વ્યવસ્થા હવે કોઈ એક રાજ્ય પૂરતી મર્યાદિત નથી। દેશમાં કાયદો વ્યવસ્થા દેશના દરેક નાગરિક સાથે જોડાયેલા છે। हर राज्य का दायित्व है कि चाहे राज्य की एजेंसी हो, चाहे केंद्र की एजेंसी हो, या संबंधित कहीं किसी और राज्य से संपर्क आता है, सभी एजेंसियों को एक दूसरे को पूरा सहयोग देना चाहिए। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, किसका अधिकार है, उसी में कभी कभी तो हम देखते हैं एक आध एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? तो बोले ये तय नहीं हो रहा है कि वो जो जगह है वो इस थाने में पड़ती है, उस थाने में पड़ती है। ये जो चीजें हैं वो सिर्फ पुलिस थाने तक नहीं है, राज्यों के बीच भी हो जाती हैं, केंद्र और राज्य के बीच में हो जाती हैं, भारत और विदेश की व्यवस्थाओं के साथ हो जाती हैं। संरक्षण प्रधान राजनाथ सिंहના નિવેદનથી પાકિસ્તાન ધ્રુજી ગયું છે। રાજનાથ સિંહે ગિલગિટ અને બલુચિસ્તાન બાબતે મોટું નિવેદન આપ્યું છે। સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહે કહ્યું કે પીએમ મોદીના નેતૃત્વમાં દેશે તમામ ક્ષેત્રોમાં પ્રગતિ કરી છે। કાશ્મીરથી લદ્દાખ સુધીની પ્રગતિ નવી ગતિએ આગળ વધી રહી છે। આ રાજ્ય વિકાસની નવી ઊંચાઈઓને સ્પર્શી રહ્યું છે। જો કે હું અહીં કહેવા માંગુ છું કે અત્યારે અમે આ ક્ષેત્રના વિકાસનો આધાર જાહેર કર્યો છે। અમે હમણાં જ ઉત્તર દિશા તરફ આગળ વધવાનું શરૂ કર્યું છે। અમારી યાત્રા તો ત્યારે પૂર્ણ થશે જ્યારે 22 ફેબ્રુઆરી 1949ના રોજ સંસદમાં સર્વાનુમતે પસાર કરાયેલા પ્રસ્તાવનો અમલ કરીશું અને તે મુજબ ગિલગિટ અને બલુચિસ્તાન અને પાકિસ્તાન જેવા આપણા બાકીના ભાગો સુધી પહોંચીશું। सीमावर्ती क्षेत्रों में यह हो रहा है।
क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग या कोई सामान्य नागरिक नहीं है, बल्कि हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट है। अब आजाद भारत में सचमुच सीमावर्ती क्षेत्रों का जितना तेजी के साथ विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, लेकिन अब हमारे प्रधानमंत्री ने उस पर विशेष तवज्जो दी है, विशेष ध्यान दिया है और तेजी के साथ हो रहा है। और मैं कह सकता हूं पिछले 7-8 वर्षों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जिस तेजी के साथ काम किया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા આયોજિત તમામ રાજ્યોના ગૃહમંત્રીઓની 2 દિવસીય સંમેલન હરિયાણાના સૂરજકુંડમાં યોજાયું હતું, જેમાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે હરિયાણાના ગૃહમંત્રી અનિલ વિજને તેમના લાંબા ભાષણ માટે જાહેરમાં ઠપકો આપ્યો। 8.5 મિનિટના ભાષણ દરમિયાન અમિત શાહે તેમને 4 વખત અટકાવ્યા અને યાદ કરાવ્યું કે તેમને માત્ર 5 મિનિટનો સમય આપવામાં આવ્યો હતો। આપને જણાવી દઈએ કે આ કાર્યક્રમમાં અનિલ વિજ સ્વાગત પ્રવચન આપવાના હતા, સાથે જ મુખ્ય ભાષણ હરિયાણાના મુખ્યમંત્રી મનોહરલાલ ખટ્ટર આપવાના હતા। આમાં અમિત શાહ છેલ્લા વક્તા હતા। આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા બદલ અમિત શાહ સહિત તમામનો આભાર વ્યક્ત કરવાની જવાબદારી અનિલ વિજને આપવામાં આવી હતી, પરંતુ તેમણે ટૂંક સમયમાં જ હરિયાણાના ઇતિહાસ, હરિત ક્રાંતિમાં તેનું યોગદાન અને ઓલિમ્પિકમાં રાજ્યનું પ્રદર્શન તથા રાજ્ય સરકાર દ્વારા બનાવવામાં આવેલા રમતગમતના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની વાતને કરીને મૂળ મુદ્દાથી દૂર રહ્યા હતા।